നമസ്കാരം, ഞാൻ കവിരാജ് അമ്പലപ്പുഴ. ഞാൻ അസർബൈജാനിൽ നടത്തിയ യാത്രയുടെ 7ാമത്തതും അവസാനത്തതുമായ എപ്പിസോഡാണ് ഇതിൽ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അസർബൈജാന്റെ പഴയ തലസ്ഥാനമായ പഴയ നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ സിറ്റിയിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയും അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് വരെ നമ്മൾ എത്തി, അതായത് മെയ്ഡൻ ടവർ വരെ നമ്മൾ എത്തുകയും അവിടെ വരെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളുമായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ തന്നിരുന്നത്. പഴയ നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ സിറ്റി അസർബൈജാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാക്കുവിന്റെ ചരിത്രപരമായ കേന്ദ്രമാണ്. ചുറ്റുമതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ബാക്കുവിന് ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഭാഗമാണ് ഈ ഓൾഡ് സിറ്റി. ഈ ഓൾഡ് സിറ്റിയിലെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്ഥിരാകേന്ദ്രമാണ് ഈ മെയ്ഡിൻ ടവറും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളും. ഒരു അസർബൈജാനി ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡിനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു. അസർബൈജാന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. Absolutely. So hello, my name is Raul and I am a student in Azerbaijan. And as a local person here who was born here and raised here, I could tell you about most of the things that we have here. So our culture is pretty multinational. We have a lot of nationalities in Azerbaijan. In the southern regions we have Talish, Iranians. In the western regions we have Armenians. In the northern regions we have Avars, Ossetians, Chechens, and so on and so on. Tats also. Azerbaijan is in itself pretty wide and really rich with its culture and also the climate. In Azerbaijan we have a lot of mountains, a lot of mountains, a lot of green forests, a lot of rivers, lakes. As you can see, actually the Caspian Sea is a lake in itself. It's a very big lake, the biggest lake in the whole world. That's why it's even called the sea. It's so big that it's sea now actually. And we have the longest river in Azerbaijan is river Kura. Kura is the mainland and kind of the main vein of the Azerbaijan. It's a kind of blood supply as in the body. It's a water supply in the whole Azerbaijan. Also, Azerbaijan has a really ancient and really, how to say it, even spectacular history. Because for most of the time our country and these territories were under control of the Arabs, Iranians, or under the control of Russians. That's why the culture in itself is kind of mix of three of those, and also with its kind of Caucasian, Kafkas, like salt, Caucasian salt kind of, with its really specifics. As you can see, we have a lot of really beautiful national foods such as dolma. We have actually a lot of meat in our food. We really like meat. As I know, in India it's vegan and a lot of greens, but we eat a lot of meat, and our food is pretty much really oily in a way. We have a lot of fats in that. We are Muslims, and that's why we kind of really prefer the halal methods of butchering animal and eating meat. But also we have the Jewish people in Azerbaijan near Ziguba, and also we have the Christians. Christians are mostly either in the Baku city, because we have a lot of Russians here, or in the Ganja city as the second most biggest city in Azerbaijan as a whole. I can't say about the other religions too, because I don't have that much information actually, but still we are pretty tolerant, and it's we had really big change from the Zoroastrianism back in the day. It came from India, like worshipping fire. Then we had the Christianity. Christianity was brought here by the Roman Empire and the Babylons, so on and so forth. Then the Arabs came here and they turned everybody to Islam. The Muslification back in the day. Actually, at that time was built the first mosque in the whole northern Caucasus. It's called the Juma Mosque. It's in the Shamakha. Shamakha is the first capital of Azerbaijan. So back in the day, Shamakha was the capital of Shirvanshahs, and Shirvanshahs were a country that ruled kinda the northeast of Azerbaijan with Baku city. They actually collapsed, if I'm not mistaken, in the 12th century too. So at that time, actually, the Shamakha
the old capital changed to Baku city because of the earthquake that happened in the Shamakha city. I could actually tell you more about that, but as you can see. Okay. Thank you so much. Have a nice day too. Thank you so much. Have a nice day, man. Thank you. എൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്ന മെയ്ഡിൻ ടവർ ഉൾപ്പെടെ പല നിർമ്മിതികളും ഈ പഴയ നഗരത്തിൽ കാണുന്നത് 12ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിർമ്മിതിയാണെന്ന് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം 7ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പഴക്കം ചെന്നതായിട്ട് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. ഈ പഴയ നഗരത്തിൽ കാണുന്ന നിർമ്മിതികളിൽ ചിലത് ഗാല മിരാന, ഇത് 11ാം നൂറ്റാണ്ടിലും, കോട്ട മതിലുകളും ഗോപുരങ്ങളും 11-12 നൂറ്റാണ്ടുകൾ, മെയ്ഡൻ ടവർ, മുൾട്ടാനി, കാരവാൻ സറായ്, ഹജീസ് ഗൈബ് ബാത്ത് ഹൗസ് എന്നിവ 15ാം നൂറ്റാണ്ടിലും, കൊട്ടാരം, ഷിർവാൻ ഷാക്കൾ തുടങ്ങിയവ 15-16 നൂറ്റാണ്ടുകളിലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ പഴയ ചില കൊട്ടാരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഇന്നും അവർ അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1806 റൂസോ പേർഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ബാക്കു കൈവശപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 7000 ആൾക്കാരും 500 വീടുകളും 707 കടകളും മാത്രമായിരുന്നു. 1807 1811 ഇടയിൽ യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ച നഗരത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ നന്നാക്കുകയും കോട്ടകൾ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിന് അന്ന് 2 കവാടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാലിയൻ ഗേറ്റും ഷെമാഗോ ഗേറ്റുകളും ചുവരുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച് ഡസൻ കണക്കിന് പീരങ്കികളാൽ നഗരം സംരക്ഷിച്ചു. വീണ്ടും ഒരു തുറമുഖം അവിടെ വ്യാപാരത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1809 ഒരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബാക്കു നഗര മതിലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പുതിയ അയൽപക്കങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇന്റർ സിറ്റി എന്നും ഔട്ടർ സിറ്റി എന്നും ഉള്ള പദങ്ങൾ വരികയും പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. ബാക്കുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്നർ സിറ്റിയുടെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്ന സാലിയൻ ഗേറ്റുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാലം പുരോഗമനത്തിന് വഴിമാറിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ അതിഥികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിനെയും ടൂറിസ്റ്റിനെയും വിനോദസഞ്ചാരികളെയും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തക്കതായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്നർ സിറ്റിയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കാലാകാലങ്ങളായി ബാക്കു നഗരത്തെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ 7 രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ വിശിഷ്ടമായ പ്രതിമകളായിരുന്നു. അതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു പറഞ്ഞത്. ആധുനിക ബാക്കുവിലെ നിർമ്മിതികളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളും കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും റോഡുകളും എല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലെത്തി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പോയത് ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 4.5 മണിക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഷാർജ ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും നല്ല മൂഡിലാണ്. 4-5 ദിവസം ഒരു ഫാമിലി പോലെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പലരും അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞങ്ങളുടെ വാഹനം എയർപോർട്ടിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി കുറഞ്ഞ ദൂരം മാത്രമേ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ഈ എയർപോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചത് ATC ടവറാണ്, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ടവർ. ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കുള്ളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ആ വലിയ ബിൽഡിംഗ്, ഇതാണ് ATC. അതും വെളിയിൽ, എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വെളിയിൽ. ഇത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ATC എല്ലാം എയർപോർട്ടിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഏരിയയ്ക്കുള്ളിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് വെളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയപ്പെട്ടു പോയി. എയർപോർട്ടിന് തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണത്. എനിക്കറിയില്ല ഏതാണെന്ന്. എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. പാസഞ്ചേഴ്സിനെ എല്ലാത്തിനും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത്. ഇതാണ് എയർപോർട്ട്. ഹൈദർ അലിയാർ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഹൈദർ അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാന്ധിജി പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രപിതാവാണ്. ഇത് അസർബൈജാൻ്റെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവാണ് ഹൈദർ അലിയാർ. ആ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഡിപ്പാർച്ചർ ലോഞ്ചിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഷാർജയിൽ നിന്ന് തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുമാണ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷാർജ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റ്. 4:55 ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക മൂഡ് തോന്നി. കാരണം ഈ വീഡിയോ സാധാരണ ഞാൻ എടുക്കാറുള്ളത് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുമാണ്. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് അയൽ സീറ്റ് കിട്ടിയത് കാരണം ഞാൻ ആ സൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ഏറ്റവും താഴ്ത്തി പിടിച്ചു നോക്കി. മറ്റു പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഒരു ആകാംക്ഷയോട് കൂടി മാത്രമായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കരുതിയിരുന്നുള്ള യാതൊരു മൂവ്മെൻറ്റും ഓൺ ബോർഡിൽ ക്യാബിനിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ അസർബൈജാൻ യാത്രയുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു യാത്രാ വിവരണമായി വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, നന്മ വരട്ടെ.